On the other day, that I have explained the question that appear in the judicial examination relating to CPC up to question number 10. Today, there will be a lecture relating to other questions. Starts from 11th question. The question is, what is the significance of section 89 and the same brought by recent amendment, said the case decided by the Supreme Court of India interpreting the said provisions. Section 89 related to arbitration, conciliation, mediation and local adalats. Then we are going to discuss about the section 89. The corresponding order would be Order 10, Rule capital 1A, wherein which what are the ingredients that are incorporated under section 89 that will be found under Order 10, Rule 1A, where it has been stated that the court on examination of party ascertained that the matter would be settled out of court under the circumstances. The court can refer this matter to arbitrator, conciliator, local adalat and mediation. Therefore, section 89 read with order 10 1A, 1B, 1C. அப்படியே எழுதிட்டு படிங்க. 1C have to be read conjointly when the matter could not be solved, amicably settled by the arbitrator, conciliator, local adalat or mediation, that can be returned to the court for the trial. Cite the decided case by the Supreme Court of India. அடுத்தது interpreting the said provisions. இது citation ஆன discussion இருக்குது. Page 32, 15, 38, 383 இருக்கு. அதை நான் பார்த்து அடுத்த இதுக்கு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி, வாட் ஆர் தி எசென்ஷியல் ஆஃப் எ பிளைண்ட்? எடுத்துட்டு போடுதம்மா, முதல்ல எடுத்துட்டேன்னா ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंस இல்லையா? ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंस கொஞ்சம் வருங்க. ஏற்கனவே எடுத்துட்டு போடுங்க. So essential is 1. Order 4, Rule 2. Duplicate of the plaint வைக்கணும். Section 26. Section 26 2. Section 26 2. Proved affidavit. Proved affidavit என்ன தெரியுமா? The paragraph from 1 to end I verify பண்ணி I proved these are all
அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் ஆஃப் த பிளைன் அப்படியே பிளைன் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதுதான். அங்க இருக்குது பார் ஆர்டர் 6 ரூல் 15 2 and 5 புரியுதானமா? 2 and 4 ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி பிடிங்க. செக்ஷன் 15 2 and 4 ஆர்டர் 6 ரூல் 15 ஆர்டர் 6 ரூல் 15 2 read with 15 4 read together wherein we would found that the plaint has to be verified by the party who filed the plaint. That is called அப்போ எது ஆர்டர் 7 ரூல் 1 plaint, ஆர்டர் 4 ரூல் 1 ரூல் 2 நம்பரிங் 3, செக்ஷன் 26 ரூல் 2, செக்ஷன் 26 ப்ரொவிஷன் 2 இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு பிளைண்ட்ல. ஆர்டர் 6 ரூல் 15 2 read with 15 4 இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பிளைண்ட்னு பேர். எசென்ஷியல் ஆஃப் த பிளைண்ட். On what ground can the court permit amendment of the plaint? இது பெரிய lengthy. Amendment of plaint is not ordinary one. The amendment take it granted. Order 22 rule 3 implead the plaintiff. Order 22 rule 4 implead the defendant. Order 22 rule 10 implead on the plaintiff. யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, நான் சொல்றேன். ஆர்டர் 22 ரூல் 10 வழக்கு பெண்டிங் இருக்கும் பொழுது யாருன்னா வாங்கிட்டு இருப்பான் சொத்தை. வழக்கு பெண்டிங் இருப்பது that property would have been purchased by somebody. Therefore அல்லது the suit அசைன் பண்ணிட்டு இருப்பான். suit would have been assigned. நீயே நடத்திக்கப்பா, மணி சூட் தான் வரும், மார்கேஜ் வரும். even take it other property also that can be assigned to continue the suit. To continue the suit. That has been given order 22 rule 10. Order 22 rule 10. இந்த மணி வச்சுக்குது பார்த்து படிக்கணும் இல்ல. ஆர்டர் 22 ரூல் 10 படிக்கிற பார்த்துங்க, ஜாக்கிரதையா படிங்க. இது கேட்கிற கேள்வி அடிக்கடிக்கு. ப்ரொசீஜர் இன் கேப் ஆஃப் இதுல இம்ப்ளீட் தான் பண்றான், சேர்க்கிறான், பிளைன்டிப்பா சேர்க்கிறான். இந்தமா என்ன அமெண்ட் பண்றான். யார் அமெண்ட் பண்றான்? இங்க பாருங்க, அசைன்மெண்ட். சொத்தை நீயே நடத்திக்கப்பா, அசைன் பண்ணுவான். சூட் மே பி கண்டினியூ பை யூ. இது மணி சூட்ல மார்கேஜில் வரும், அசைன் பண்ணிடுவாங்க. அது டெஃபினட்டா இருக்கும். பட் டைட்டில் சூட்ல அசைன் பண்ண முடியாது. எது அசைன் பண்ணோம்னா ஆக்ஷனல் கிளைம் எல்லாம் அசைன் பண்ணலாம். அப்படியே எழுதிங்க, ஆல் த ஆக்ஷனல் கிளைம் கேன் பி அசைன்ட் டு தேர்ட் பார்ட்டி. மணி சூட்டை நீ வழக்கிப்பா, மார்கேஜ் சூட்டை நீ நடத்திக்கப்பா அப்படின்னு அசைன் பண்ணிடுவோம். அத டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், யூ கேன் லுக் இன்டு த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் from section 130 to 137, wherein which the actionable claim means
assignment of the actionable claim னு பேரு. The assignment of the one வேணும் சேருவான். மாறுறான்ல, ஆளு மாறுறான்ல, இறந்தவனுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த செக்ஷன் ஆர்டர். Beside the dead persons, plaintiff or defendant. Assigner, assignee. Assignee can be impleaded. அவனை சேர்றான்ல பிளைண்ட்ல ஒன்னு. Creation, that means a person sold the property or settled the property or give the property. நல்லா புரிஞ்சுங்க. Sold the property by invoking section 54. Settle the property by invoking section 2B of the Principal Bill Act 1963 or exchange the property 118 அவனை சேர்ப்பான். or gift of the property section 122 registration 123 இதெல்லாம் கிரியேஷன்ல வரும். Created the document after filing of the suit. After filing the suit, assign the assign. சூட்டே அசைன் பண்ணிடுறான், நீ நடத்திக்க போறான். அடுத்தது after filing the suit, I sold the property by way of sale 54, by way of settlement section 2B of the Principal Bill Act 1963. 1963, correct. And then gift of the property to some third party. Gift of the property யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். gift settlement மட்டும்தான் death and kin. gift can be to any person. அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, புதுசா சேருவாங்க. அந்த வழக்குல சேர்ந்த உடனே இதெல்லாம் சேர்றவங்க யாராருன்னு கேட்கிறான். what ground permit amendment of the play. இவங்களெல்லாம் சேர்க்கலாம். லென்த்தி சண்டை, ரெண்டு பெரிய மேட்டர் அது எழுத வேண்டியது. கடகடன்னு எழுதி நல்லா மார்க் கொடுப்பார். இந்த மாதிரி விலைக்கு எழுதுனீங்கன்னா எப்படி சேர்ப்பீங்க, இம்ப்ளீட் பண்ணும். ஆர்டர் 1 ரூல் 10ல வரான், எல்லாரும் பார்ட்டியில வரான். ஆர்டர் 1 ரூல் 10 சேர்க்கணும். சேர்க்கறது யார் வரும், ஆர்டர் 1 ரூல் 10. நேம் ஆஃப் ராங் கோர்ட் மே ஸ்ட்ரைக் அவுட். ரெண்டு பாருங்க, கோர்ட் மே ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆர் ஆட் பார்ட்டிஸ். யாரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுவாங்க, அசைனார ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுவாங்க. கிரியேட்டார எக்ஸிக்யூட்டான்ட்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுவாங்க. மூணாவது யார் வரான், டெவல்யூஷன். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாகப்பிரிவினை பண்ணாங்க ஐயா. It devolve in my hand when the suit is pending. Certain property that partition is affected. Out of the partition, the property devolve in my hands. Therefore, எனக்கு வந்துச்சு அந்த சொத்து, சூட்ல வந்தது. Now, I would be added as a party. அந்த strike out and add party, order 10 rule 2. சேர்த்துட்டாங்க, அவ்வளவுதான். விட்டுருவீங்களா, உடனே எடுத்துக்குவாங்க. ஆர்டர் 6 ரூல் 17 இம்ப்ளீட். இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த கொஸ்டின். ஆர்டர் 6 ரூல் 17 permit the plaintiff or defendant. டிஃபரெண்டா வரும், plaintiff தான் வரும். plaintiff தான் அமெண்ட் பண்ண முடியும், டிஃபரெண்டா அமெண்ட் பண்ண முடியாது. டிஃபரெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் போட்டாலும் கூட பிளைண்ட்ல அமெண்ட் பண்ணா என்னது, பிளைண்ட்ல அமெண்ட் பண்ணணும், பிளைண்டிஃப் தான் அமெண்ட் பண்ணணும், வேற அமெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் ரிப்ளிகா, ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்ளிகேஷன் பேரு. அந்த ரிப்ளிகேஷன் என்ன பண்றான், ஆர்டர் 8 ரூல் 9ல போடுவான். ரிப்ளை டு ரிப்ளை, ரிப்ளிகேஷன், ரிப்ளிகேஷன். அப்ப போடும்போது அது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தனியாக இருக்கும்.
அது அமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆர்டர் 8 ரூல் 9 போட்டுட்டீங்கன்னா அது அடிஷனல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் பேர். அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது. இதுதான் ப்ரொவிஷன்ஸ். அடுத்த ப்ரொவிஷன் 11th கொஸ்டின் லென்த்தியா போச்சு. 12th கொஸ்டின். இப்போ 13 வாட் இஸ் indigent person? State the procedure for filing the suit for indigent persons. இண்டிஜென்ட் யாரு? வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருப்பவன். அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதர் தன் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஆர்டர் 33 சொல்லுவான். அதர் தன் த சூட் ப்ராப்பர்ட்டி, the indigent person may not have other property. He alone is entitled to file a suit on the ground of indigent persons. When the indigent person has filed a suit, the suit cannot be numbered. அதான் ப்ரொசீஜர் என்ன கேட்கிறான். The indigent suit cannot be numbered as OS. It will be treated as an application. IMR, indigent OP. It will be treated as indigent OP மாதிரி பண்ணுவாங்க. Then court can, இந்த இதுல கோர்ட் indigent போட்டாங்கன்னா that application will be forwarded, copy of the application will be forwarded to the Tahsildar or commissioner in case the building is situated in the town. Other than the town, Tahsildar. To find out whether the person who filed the indigent suit by way of OP, முதல்ல OP அலோவ் பண்ணி தான் OS ஆகும். பாப்பார் தாசில்தார் அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு கவர்மெண்ட் பீரியட் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க? They must state that the person has no means to pay the court fee. He has got the property which is involved in dispute. That alone he has got the right to இருக்க நான் சொல்ல முடியாது. The suit property is that involved in litigation. Whether he will have share over the property or not, that is immaterial. He has no other property except the property under dispute. அப்படின்னு தாசில்தார் கொடுப்பார், அல்லது கமிஷனர் கொடுப்பார். ஒன்றும் பில்டிங் கிடையாது, வீடு கிடையாது. அப்படி கொடுத்த பிறகுதான் அலோவ் ஆகணும் பெக்ஷன். கொடுக்காத முன்ன அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ சார் கேஸ்ல போட்டேன்னா இண்டிஜென்ட் ஓபி அவங்க போட்டாங்க. போட்டவன என் கிளைண்ட் போயிட்டு அவனுக்கு சொத்துக்கு தான் போய் கேளாம சோம்பேறி போகவே மாட்டேன்ட்டான். யாரு? பகவந்த் சிங்னு ஒரு ஆளு. அப்புறம் பிரஷரைஸ் கொடுத்தபடி போயிட்டு அவங்களுக்கு சொத்து இருக்கிறது அப்படின்னு வாங்கிட்டாங்க. போட்டது 11 பேர் சூட்டு. சொத்து இருக்கிறது என்பது போய் வாங்கிட்டாங்க. அந்த சொத்து இருக்கிறது சூட் டிஸ்மிஸ், செல்வகுமார் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டார் இண்டிஜென்ட் ஓட்டு. அதனால என்ன பண்ற, ஹைகோர்ட்டுக்கு போறாங்க. ஹைகோர்ட்ல டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்டுக்கிறாரு. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது. சுப்ரீம் கோர்ட்ல அங்க போயிட்டு என்ன பண்ண, பணம் கட்டுறேன்னுட்டாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டு பணம் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவன் டைம் பிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டான். வித்தின் த டைம் கட்டல. அது அட்ராக்ட் ஆர்டிகல் 141 and 142. The lower court has no locus standi at all, even to extend the time that has been fixed by the Supreme Court. They have to follow the judgment of the Supreme Court as given under Article 121. That has to be enforced by invoking Article 140. ஒரு உதாரணத்துக்கு இண்டிஜென்ட்டுக்காக ஒரு சைட்டேஷனை சொல்றேன், நம்மளே நடத்தணும். Therefore, ultimately, they are not able to pay the entire amount, and furthermore, ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க. ஒன், சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டருக்கு எதிராக நான் தீர்ப்பு சொல்லிட்டேன். அடுத்து furthermore, not amount has not been paid.
அப்படின்னு திஸ் இஸ் கால்டு. இப்ப அக்வயர் பண்றான், விக்ஷன் போட்டானா அப்புறம் அக்வயர் பண்றான் ப்ராப்பர்ட்டி. விக்ஷன் போட்டு அக்வயர் பண்ண பணம் கட்டணுமா கட்ட கொடுக்கணும், கட்டணும். அது எங்க சொல்றது? ஆர்டர் 33 ரூல் 1 எக்ஸ்பிளனேஷன். என்ன எக்ஸ்பிளனேஷனா? எக்ஸ்பிளனேஷன் 2ல சொல்றாங்க பாரு. ஆஃப்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர் ப்ரோசஸ், if a person purchase the property or acquire the property or acquire or inherited the property from some third parties or got the property by way of the gift from some third parties or he got the property by way of settlement from some other person under by whom making order. Section 2 rule 2b. இப்படிலாம் கிடைச்சது அவருக்கு. கிடைச்சார்னா கேட்கிறான், சூட்டை போடுறது அந்த ஓபி போடுறதுக்கும் முடியறதுக்குள்ள அவனுக்கு சொத்து வந்தா அவன் இன்டிஜென்ட்டா இல்லையான்னுவான். he is not an indigent, he must be treated as not an ordinary person, not a indigent person. அதுக்கு கேள்விதான், ஆன்சரும் சொல்லிட்டேன். 33 ரெட் பில் செக்ஷன் ஆர்டர் 33 rule 1 explanation 2 wherein which it has been clearly stated, if a person acquired any property by way of inheritance, by way of creation, by way of devolution, அங்க சொல்ற ஆர்டர் 20 ரூல் 10 அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணாங்க. ஆர்டர் 22 ரூல் 10 என்ன சொல்றான்? அசைன்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, creation of the property, devolution of the property. He got the property by assignment. He got the government கூட அசைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, அவனுக்கு நிறைய இருக்கலாம். அது வராது, அது போர் பர்சன் அசைன் பண்றது, அது அந்த அசைன்மெண்ட் வராது. கவர்மெண்ட் அசைன் பண்ணி கொடுக்குறது 4 சென்ட் 3 சென்ட் கொடுக்குறாங்க, அது போர் பீப்புள் தட் will not be attract this section. அந்த அசைன்மெண்ட் இல்லை. கிரியேஷன் வாங்கலாம், either sale, gift or settlement, creation. devolution இவனுக்கே வர மூதாதர் மூலமா வருகிறது. அது எப்போதான் சொல்லுவேன், நீங்க படிக்கும் பொழுது ஆர்டர் 22 ரூல் 10 ஞாபகம் பாப்பர் சூட்டு போகும்போது ஆர்டர் 22 ரூல் 10 சேர்த்து படிங்க, அவனுக்கு பின்னால வந்து நிற்க அந்த சொத்து. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்ற படிப்பதுதான் அன்னைக்கு சொன்னேன், பசங்கள்லாம் பார்க்குறது புது விதமா இருக்குன்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வே இன் விச் we have to read each and every provision. முடிவு போச்சு. இன்டிஜென்ட் பர்சன் இப்போ எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். Describe the condition involving the doctrine of adjudicator. முன்தீர்ப்பு தடை. அது 8 வகையான தடை இருக்கு. முன்தீர்ப்பு தடை அது 8 எங்க இருக்குது? செக்ஷன் 11 எக்ஸ்பிளனேஷன். எப்படி எழுதிங்க? செக்ஷன் 11 எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 to 8. அது ஒண்ணு ஒண்ணா படிங்க. அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு ஏற்பட்டிருக்குமையானால் அது முன் தீர்ப்பு. அது எத்தனை வகையை சொல்லியிருக்கிறான்? 8 வகையை சொல்லியிருக்கிறான் எக்ஸ்பிளனேஷன். அடுத்த முடிஞ்சு அது அது ரெஜியூடிகேட்டா இன்னொரு சொல்லிட்டு போட முடியுமா? போட முடியாதுன்னு எங்க சொல்லுதுன்னு கேட்பான். வேர் இஸ் த ப்ரிவிஷன் தட் யூ ஆர் prohibited from filing another suit? என்னமா? You are prohibited to file another suit. 56மா? என்னம்மா முடிக்கிறீங்க? எத்தனை தடவை சொல்லிக்கிறேன். ஐஏ ஆக்ட்ல 56 நோட்டீஸ் டு த கோர்ட். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டாந்து போடுவான். ஏற்கனவே ஒரு முடிவு முடிச்சு போச்சுங்க, இன்னொரு வழக்கு போட்டுக்கிறானே, the amount of adjudicator, the court can take notice of it. இருக்கா? படி. 56 ஐஏ ஆக்ட்ல இருக்கா? எவிடன்ஸ் ஆக்டுமா? என்ன நீங்க முடிக்கிறீங்க? என்ன இருக்கு? fact judicially noticeable need not be பழைய தீர்ப்பு கொடுக்கறான். அப்பம் போட்டான், தோத்து போச்சு. அப்பம் செத்து போட்டான், புள்ள போடுறான். போட முடியுமா?
ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் என்ன ஆகுது? அந்த பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்குறது தான் ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ். எந்த தீர்ப்பை கொடுத்திருந்தாலும் கூட ஆர்டிஓ, டிஆர்ஓ, கலெக்டரு ஏன் சொத்து தான் கொடுத்துருப்பீங்க. எனி ஆர்டர் தட் ஹஸ் பீன் பாஸ்ட் பை தி அப்ராப்ரியேட் அண்ட் காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டி, அதுதான் ப்ரிசம்ப்ஷன். இதுல சேர்க்கணும். இதுக்குள்ள எதை சேர்க்கணும்? 56ஓட 79 to 99 சரி 89 70 79 to presumption அப்படின்னு பேரு. அப்பா ப்ரிசம்ப்ஷன் போட்டிருக்கு. என்ன ப்ரிசம்? ஒருத்தன் சொல்றான் பவுண்டரிஸ் ஆக்ட். பவுண்டரிஸ் ஆக்டை தாண்டி ஒரு சொத்து இருக்குதுன்றான். சொல்ல முடியுமா? அவன் உடனே கொண்டாந்து 86 போடுவான். 86 படி எவிடன்ஸ் ஆக்ட 83 86 படிங்க. 86 நம்ம 83 presumption as to maps or plans made by authority of government. அத்தாரிட்டி படம் போட்டிருக்கிறாங்க. இது நம்மளுக்கு ரெஜூடிகேட்டா மட்டும் இல்ல, இதெல்லாம் ரெஜூடிகேட்டா தான். எதையும் சேர்த்து படிக்கணும். ரெஜூடிகேட்டாக்க எதுல இருந்து எது வருது? 79 to 98 எல்லாம் எடுத்துக்கணும். ஜட்ஜி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி 57 கொடுக்கணும். ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ். ஏன்பா சட்டம் எப்படி இருக்குது? நீ தீர்ப்பு மாத்தி சொல்லக்கூடாது. சட்டத்தின் இப்படி சொல்லி ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் கொண்டு போவானா? ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் ஏன் கொண்டு போவானா? நம்மள மாதிரி மனிதன் தான் நீதிபதிகளும். நீதிபதிகள் ஒன்றும் தெய்வங்கள் கிடையாது, எல்லாம் தெரியுன்றது. அதான் நான் சொல்லுவேன். It is the duty of the lawyer to enlighten themselves, to acquire knowledge. To acquire knowledge themselves. When they are going to argue the matter, cross-examine the matter or chief examination, there in which you have to apply your mind. Then you can apply them. When you acquire the knowledge, that knowledge can be utilized whenever required. When the knowledge will be utilized whenever required. அப்ப கோர்ட்ல கிராஸ் பண்றாங்க, தப்பு பண்றாருன்னு சொல்லணும். ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பத்தி கேள்வி கேட்கிறாரு ஒரு வக்கீல். டாக்குமெண்ட் இல்லாம கேள்வி கேட்கலாம். ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவாரு? கேளுங்க சார், நீ எழுதி கொடுத்த சேல் டீடு இதெல்லாம் இருக்குதா? இந்த நம்பர் இருக்குதா? இந்த வாசம் இருக்குதா? அவங்க பாட்டு அடிச்சுன்னு இருப்பாங்க. நீ என்ன சொல்லணும்? ஐயா கேட்கக்கூடாதும்மா. When the contents of the document is available, either show the original to the witness or the secondary evidence to the witness. Unless otherwise, the document is produced for the perusal of the witness, you cannot ask the question. That has been defined under section 144 and section 22 of the Evidence Act. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா படிக்கணும். So இவ்வளவும் கிளப் பண்ணி படிக்கிறது தான் that is called an education. That is called the knowledge that you have acquired. Just reading is not essential. What is the purpose of just reading? What is the purpose of memorizing and vomiting it? Memorizing, vomiting it, that may not be useful for your life. Your mind is a computer. You can acquire knowledge and accommodate it in your computer. மைண்ட் கம்ப்யூட்டரா இல்லையா? அது எதை வேணாலும் சேர்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர் எதை வேணாலும் சேர்த்துக்குது இல்லை. Likewise, you can acquire knowledge and accommodate in your computer, which is called the mind. Therefore, mind is a computer. We have to acquire knowledge to accommodate the knowledge within your computer, which is the mind. No, I don't want. இப்போ என்ன சொல்லுது எங்க புள்ள பூச்சிக்குள்ள? I don't want computer. I memorize and vomit. That's all. Over. I won't retain it.
That is not the procedure. That is not the way in which we have to read. We have to read in depth, and depth will be embedded in your mind, which is called the computer. Therefore, encyclopedia, though any profession we can take it granted. டாக்டர்லாம் 4 அறைக்குள்ள டயக்னோஸ் பண்ணுவான். அவன் பண்றது அவனுக்கு தெரியும். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எவனும் எழுதி வைப்பான், கையெழுத்து போய் அவனுக்கு தான். ஆனா லாயருக்கு அப்படி கிடையாது. When a lawyer is arguing the matter, the judge is observing your argument. Other side counsel is also observing your argument. And the judges, advocates, they are assembled in the campus or premises. They are observing your argument. Then they will come to a conclusion. This is a man who is intelligent. The lawyer is intelligent. When you are not arguing the matter casually, without reference to the law, you will not be recognized as a lawyer equipped with knowledge, intelligent and intellectual mind. Therefore, read in depth and accommodate in your mind. That will be useful when you are going to write the examination. Whatever examination that may be, that will, the knowledge acquired, that will be presented or that will be used as an exercise whenever it required. Therefore, mind is a computer. Is it not a computer? Yes. You can accommodate anything. Then we will go. டாக்டர் ஆஃப் எஜுகேட்டா 56, 57 ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா, 56 ஆக்ட் ஆஃப் த மேன், 56 ஆக்ட் ஆஃப் த மேன். ஒன்னு சொல்லிட்டு மறைக்கிறான். ஜஸ்ட் லைக் 115 எஸ்டாபிள் மாதிரி அது கொண்டு போறோம். சொல்லிட்டு மறைக்கிறாங்க. ஏற்கனவே முடிவு பெற்றதை மறுபடியும் போட்டிருக்கிறாங்க. So forth, that should be brought to the knowledge, notice of the court, brought to the notice of the court. அந்த நோட்டீஸ் எதை brought to the notice of the court என்றான்? 8 ஐட்டம் சொல்லிக்கிறான். எங்க சொல்லிக்கிறான்? செக்ஷன் 11, 1 to 8. புவனேஸ்வரி நாளைக்கு கேட்பேன். அந்த 8 பத்தி சொல்லணும். நாளைக்கு வரமாட்டேன். நல்ல நாளைக்கு கேள்வி கேட்பான். போகணும். அடுத்த கொஸ்டின், இன்டர்பிரீட்டட் சூட். இது முக்கியமானது, அடிக்கடி கேட்கிற கேள்வி. எழுதுங்க. ஆர்டர் 35, செக்ஷன் 88. Interpleader suit would arise between the plaintiff and the defendant, particularly in money suit. நல்லா புரிஞ்சுங்க, இன்னொரு தடவை சொல்றேன். இது ஆர்டர் 38, ஆர்டர் 35, ஆர்டர் 35 மணி, ஆர்டர் 36 ஸ்பெஷல் கேசஸ் மணி, ஆர்டர் 37 summary suit money, ஆர்டர் 38 judgment, arrest and attachment before judgment. Arrest and attachment before judgment. இல்ல attachment before judgment. இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகும் மைண்ட். அட்டாச் பண்ணிடுறான். பணம் கட்டல, மணி சூட் 10,000 ஆகிட்டான். இந்த மணி சூட் எத்தனை வகைன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். Interpreter suit 35 is the money suit. Special case is the money suit. Order special 36. Order 37 is the money suit. Order 30 attachment before. It is also a money suit. இந்த 4 மணி சூட் எங்கடாதுன்னா இதை சொல்லணும். Therefore, the involvement of money. இப்போ ஃபாதர் இருக்கிறார்,
அவருக்கு மார்கேஜி ஒருத்தரானது மார்கேஜ் பண்றான். மார்கேஜ் யார் தானே, மார்கேஜ் அந்த துட்டு வாங்கியிருப்பான். அவன் சொத்து அவங்க கொடுத்துருக்கான். இன்டர்பிரேட்டட், அதாவது யூசுப்ரேட்டட் மார்கேஜ் வச்சுக்கோ. வேற சொத்தை கொடுத்துட்டான்றது 3 மார்கேஜ் எழுதுங்க, நான் சொல்றேன். 58C மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல். 58D யூசுப்ரேட்டட் மார்கேஜ். 58E இங்கிலீஷ் மார்கேஜ். இந்த 3 எது எது மார்கேஜான சொத்து போடுன்னு கேட்டான்னா இந்த 3 தான். திஸ் இஸ் 3 திங்ஸ். ஒன் இஸ் mortgage by conditional sale, சொத்து அவன் போயிடுது. That will be vested with the mortgage. And reciprocal mortgage, that property would be passed on to the mortgagee. Then English mortgage, the property would be transferred to mortgage. பணம் கொடுத்தால் கொடுத்துருவோம். All other single mortgage property may not be transferred. Yes, deposit of title deed 58 may not be transferred. G, anomalous mortgage depend upon the instruments, receipt of the instrument. The property may be transferred, mortgage property may be transferred or may not be transferred. In detail படிங்க, it will be useful. நான் வெறும் question and answer மட்டும் சொல்லல. எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும், what are the connected matter or connected provision that has been embedded each and every questions. அதை பாருங்க. Whether an agent or tenant may interpret and sue. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு தகப்பனார் இறந்துட்டாரா, அவருக்கு என்ன பேரு, மார்கேஜி. மார்கேஜ் தானே. பிள்ளைங்க 4 பேர் இருக்கிறான். பிள்ளைங்க 4 பேர் இருக்கிறான். அந்த மார்கேஜார் என்ன பண்றான், ஐயா அந்த பணத்தை வாங்கிக்கின்னு சொத்தை எங்கையில கொடுப்பா. எங்க கண்டிஷனல் மார்கேஜ் எங்கையில கொடுன்றான். யூசுப்ரேட்டட் மார்கேஜ் சொத்து பணத்தை வாங்கிக்கின்னு சொத்தை எங்கையில ஒப்படைன்றான். இங்கிலீஷ் மார்கேஜ்ல சொத்தை வாங்கிக்கின்னு அவனோட மார்கேஜ் அமைக்கிற சொத்து அந்த 3 டைப் இருக்கு இல்லையா, எங்கையில ஒப்படை என்றான். அவன் என்ன சொல்றான், இரியா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதனால நிறைய போஸ்ட் வருமானம் வருது. மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியில மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்லையும் வருது, யூசுப்ரேட்டட் மார்கேஜ்லயும் வருது, இங்கிலீஷ் மார்கேஜ்லயும் வருது. அவனுக்கு மனசு வரல, டிபார்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருப்பா. 1 வருஷம் போட்டு அவங்க இப்பதானப்பா சேர்த்துக்கிட்டான். 1 வருஷம் போட்டு மூட்டுக்க. இப்போ ஷவுக்கு மரம் போட்டுக்கிறீங்க. உன்னை யார் ஷவுக்கு போட்டு சொல்லு கேட்கறான். அடமானம் போட்டேன். லாங் போய் வச்சு சொன்னா உன்ன இல்ல. அதான் லீசு உன்ன யாரா லீசு நல்ல கொடுப்பா, இந்தப்பா பணத்தை பிடிப்பானு. நான் பிடிக்க மாட்டேன்பா. ஆஹா, நீ பிடிக்க மாட்டேன். மார்கேஜ் தானது. இந்த கோர்ட்ல போய் கட்டிட்டான். 83 படி செக்ஷன் 83 டிபி ஆக்ட். ஏன்னா மார்கேஜ் ஒரு செக்ஷன். அது 105 இருந்து எது வரப்போகுது, மார்கேஜ் 58 இருந்து 104 வருது. அது இடையில இருக்கிற செக்ஷன் தான் 83. அப்ப மார்கேஜ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு 83. அப்போ டெபாசிட் இன்டு தி கோர்ட் யார் கட்டான், மார்கேஜார் கட்டான். மார்கேஜி இறந்துட்டான். யார் இறந்துட்டான், மார்கேஜி. அவன் பிள்ளைங்க எல்லாரும் சொத்து எங்கையில கொடுப்பான். எங்க அப்பாங்க என்ன சொல்லிட்டு போனா, அந்த உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த கோபாலண்டா இருக்குன மார்கேஜார், மார்கேஜி மார்கேஜர் தான் பணம் கொடுப்பான். நீ எடுத்துக்கிடான்னு சொன்னார். அவங்க அப்பா மார்கேஜ் இல்ல, ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கினாரு.
எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டான். இதெல்லாம் ஓரல். இன்னொருத்தன் சொல்றான், எங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போது பாதி எங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னாருன்றான். இன்னொருத்தன் என்ன சொல்றான், அந்த மேற்காஜியார் பணம் கொடுத்தானா 3/4 பாகம் எடுத்துக்கிட்டான்றான். இன்னொருத்த பரவாயில்லப்பா எனக்கு 1/4 தான்ப்பா வேணும் அப்படின்றான். அதுக்கு என்ன பேரு? அதுக்குதான் ப்ளீட் பண்றான். இவன் ஒரு ப்ளீடு, 4 பிள்ளை ஒரு ப்ளீடு, மொத்தம் எங்களுக்கு விடுன்றான். இன்னொரு பிள்ளை பாதின்ற இன்னொரு ப்ளீடு, இன்னொரு பிள்ளை 3/4 பாகன்ற ஒரு ப்ளீடு, 4வது பையன் அப்படியேதான் அவங்களுக்குள்ள ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர் ப்ளீடர். அதுக்குதான் இன்டர் ப்ளீடர். என்னமோ புது வார்த்தை மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. அந்த அடைய வேண்டிய சொத்தை தனக்கு தான் ஒருத்தன் சொல்றான், ஒருத்தன் எனக்கு தான்றான், இன்னொருத்தன் எங்க அப்பா இப்படிதான்டா சொல்லிட்டு போனான் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒருத்தன் உள்ளே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருப்பான். எவ்வளோப்போம் எங்க அப்பா வாங்கி அவன் கொடுக்க வேண்டிய மார்கேஜ் யார் கொடுக்க வாண்டி நீ கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். அது கோர்ட்டுக்கு போவோம். These are called interpleaders. The person who are entitled to the property, they are not receiving that property, but they are interpreted. ஷேர்ல அவங்களுக்கு மாறி மாறி ட்ரீட் பண்றான். எப்படி இன்டர்பிளேட், அவங்களுக்குள்ள இன்டர்பிளேட். அதான் இன்டர்பிளேட்டர். among the sharer there is an interpreter. நான் புவனேஸ்வரி இன்டர்பிளேட்டர் தெரியுதா? யாருக்கு பண்றாங்க? பணத்தை கொடுக்கறோம் வாங்கிக்கணும். இல்ல ஏங்கல மாறி, அதாவது successor to the property, they are claiming the share indifferently. They are claiming share indifferently or different apportionment of share. That's why interpreter suit will. மணி சூட்ல ப்ராப்பர்ட்டில வராது. அது ரெகுலர் பார்ட்டிஷன். இது மணி தான். Whether agent or tenant may institute interpreters. அவங்களுக்கு அது ஏஜென்ட் டெனண்ட்டுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வராது. டெனண்ட் கட்டிட்டு போப்பா கோர்ட்ல முப்பஞ்சு எடுத்துட்டான், நான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். கொப்பா என்ன சொன்னாரு, உயிரோடு கும்பிடா இனி டெனண்ட் வந்து வேற உனக்கு வராது. இன்டர்பிளீடர் who those who are entitled to, they are interpreting. They are interpreting. Agent and the tenant are not interpreting. Rule 5ல சொல்றாங்க. Rule 5ல சொல்றாங்க. Order 35 Rule 5ல சொல்றாங்க. Order 35 Rule 5. எடு. Agents and tenants may not institute interpleader suits. Order 33 எழுதிங்க. Order 33 Rule 5. எழுதிங்கம்மா. Order 33 Rule 5ல இருக்கு பாருங்க. நான் ஃபேக்ட் சொல்லிட்டேன், செக்ஷன்ல இருக்குது. Order 33 Rule 5 மா எழுதி வச்சுக்கிறியா? குட்டிப்புள்ள பச்சு நீ அப்படிங்க சொல்ல தெரியுமா? அங்க ஆன்சர் வந்துச்சு. Order 33 Rule 5. ஓம் சாந்த். அடுத்த ப்ரொசீஜர். What are the procedure to be followed by a court while guardian is appointed for minor defender? என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்? பிரதர் they will மைனருக்கு கார்டியனா போடும் பொழுது the court should observe the man who is responsible to brought the minor. He must enjoy the reputation or good behavior, moral code, God fearing man. அந்த மாதிரி பையனோட தான் மைனரை குடிக்கணும். கண்டவனாண்ட கூட மைனர் சொத்தை சாப்பிட்டு போயிடும். அது மைனர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லிக்கினே போவோம். Order 32 அதை படிங்க, அதுல இருக்கும். Who are entitled to be a guardian of the minor. நான் கிஸ்ட சொல்லிட்டேன். 32 படிங்க. இவன் கேட்கிறான்
பூச்சிப்புள்ள 32 படி. 32, 33 அடிக்கடி கேட்கிற கேள்வி. ஃபுல் செக்ஷன் படிங்க. 32 எவ்வளவு ரூல் இருக்கு? 32 எவ்வளவு ரூல் இருக்கு? மைல் இருக்கு 16. 33 எத்தனை ரூல் இருக்கு? 32 and 32 நல்லா படிக்கணும். 35 நல்லா படிக்கணும். அது கேட்கிற கேள்விகள். 36 is ஸ்பெஷல் கேஸ், எல்லாம் ஒத்துக்கிறான். 37 ஒத்துக்கிறான் பணம்ன்றது. 38 பணத்தை சொத்தை விற்க பாக்குறான். ஒரு சொத்தா இருக்குது. ஆர்டர் 21 41 to 57 இருக்கிற சொத்தை நல்லா எழுதிக்கணும். ஆர்டர் 38 படிக்கும் பொழுது சொத்தை விற்க கூடாது. 38 கூட ஆர்டர் 21 ரூல் 41 to 57 எழுதிங்க. 38 செக்ஷன் 60 to 64 அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காங்க, நீ என்ன நினைக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அங்க எடுத்துக்கோ. ஆர்டர் 41 ரூல் மூவபிளும் இருக்கும், இம்மூவபிளும் இருக்கும், சேலரியும் இருக்கும். Many types of items of property that has been covered to be attached. When a person borrowed money from third party as a loan, and then the creditor may attach the property of the debtor, expected debtor. Order 21 rule 41 to 57 அதில் எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணலாம். செக்ஷன் 60 to 64 எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணலாம். யூ கேன் அட்டாச் எனி ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் யூ டிசையர். அதுதான் மணி சூட். 37 மணி சூட்டு தான் ஒத்துப்பான் கொடுக்க வேண்டியது. அது சம்மரி ட்ரையல் மாதிரி போடுறாங்க, ஒத்துக்கிறான். அது ட்ரையல் மாதிரி கொண்டு போகாது. ஸ்பெஷல் கேஸ் அதான் 30 20 36 ஆர்டர் 36 35 36 37 38 சேர்த்து படிங்க. அது மணி தான். அடுத்து மணி இருக்காங்க, படிச்சுடுவீங்களா? ஆர்டர் 33 ரூல் 15 வேற இருக்கா? 16 ரூல் 16 பரவ பட்சுங்க. அவனோட குவாலிட்டி எல்லாம் சொல்லி இருப்பாங்க. என்னம்மா அதே மைண்ட் எடுத்துங்க. எதோ வருது ஏமா, whether the property acquired after filing of the suit indigent மறுபடியும் வருது, ரிப்பீட் ஆகுது. இது வேற மாதிரி கேட்டேனா? பிஃபோர் அட் வேற. whether the property acquired after filing of the suit. Order 33 explanation 2 அது எழுதிங்க. அது கணக்கில் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கனே ஆகணும். சொத்து இருக்குதுன்ற அர்த்தம். அவன் இன்டெலிஜென்ட் இல்லை. பாரு, நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல போறாங்க. நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட். நீ ஒரு செக்ஷன் போட்டான், யாரு போட்டா? எதிரி. இன்டெலிஜென்ட் போட்டிருக்காங்க. செக்ஷன் என்ன பண்றான்? He had purchased the property some 10 lakhs. ஸ்டாம்ப் 2 லட்சம் தாங்க ஓட்டினான். அவன் 10 லட்சத்துக்கு பணம் வாங்கிக்கிறேன். அப்படியா? குடு. ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி வச்சிருப்பாரு ஜட்ஜி, நாளைக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும். அவன் பாப்பர்னு பணம் கட்ட விட்டதுன்னு. அப்படியாப்பா? குடு. டிஸ்மிஸ். இண்டிஜன் ஓட்டு டிஸ்மிஸ். இப்படி சொன்னாதான் புரியும் உங்களுக்கு. கடைசி நாள் அன்னைக்கு கூட ஏதாவது பிக்ஷன் போட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றதுக்குள்ள அவன் ஒரு சொத்தை வாங்கியிருந்தான்னா, he has got the means to pay another stamp duty. பூர்த்தி பண்ணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடான்றான். அதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் 2. ஆர்டர் 33 ரூல் 1. நானும் இவ்வளவு குட்டிக்கலாம் இன்னும் மிரல்ற. எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆர்டர் 33 ரூல் 1 எக்ஸ்பிளனேஷன் 2 எந்த இதுலயும் தடுமாடக்கூடாது. அப்படி படிங்க. அடுத்தது, what are the grounds under which
A court can review its own degree order. What are the circumstances? What are the ground under which review its own degree or order? When it contravenes Article 141 of the Constitution, அதற்கு எதிர்மறையாக போட்டாங்க, அதை எடுத்துக்கல. Or judgment pronounced by the High Court, அதை எடுத்துக்கல. Or section 57 of the மூணு எழுதணும். ஒன்னு ஆர்டிகல் 141, ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ஹை கோர்ட், அது கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. மூணு 57 ஆஃப் த ஐஏ ஆக்ட், சட்டம், சட்டப்படி தீர்ப்பு சொல்ல ஐயா. Don't go beyond the limit of the law that has been enacted by the either parliament or the state legislature. That has to be taken into consideration. அப்ப ரிவ்யூ பண்ணலாம்ன்றதுதான் செக்ஷன் 114 எழுதுங்க. செக்ஷன் 114 எழுது, மூணுத்தையும் எழுதணும். ஜட்ஜ்மெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன், அல்லது ஹைகோர்ட் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுவேன். அடுத்து சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுவேன். 57 இதை ஃபாலோ பண்ணி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இதை நான் ஃபாலோ பண்ணல, 141 ஃபாலோ பண்ணல, நீ சொல்லணும். 141 ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வைக்கணும், அதை ஃபாலோ பண்ணல. ஹைகோர்ட் இப்படி சொல்லி இருக்குது, அதை நீ ஃபாலோ பண்ணல. சட்டமே இப்படி சொல்லிருக்குது 57, அதை நீ ஃபாலோ பண்ணல. சுட்டி காட்டி போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ரெவியூ பண்ணி அதன்படி மறுபடியும் மறு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க. ரெவியூ கிரிமினல் கோர்ட்ல உண்டா? கிடையாது. ரெவியூ 395 படிங்க. 395 and 396 என்னது? ஒன்னு ரெஃபரன்ஸ், மீதி எல்லாம் ரிவிஷன் தான். 115 தான். 114 கிரிமினல் சைடு கிடையாது. எழுதுங்க சைடு பை சைடா. இந்த ரெஃபரன்ஸ் என்பது refer the matter which the judge cannot understand a particular word's interpretation, or there is no interpretation by way of the judgment pronounced by the Supreme Court or the High Court. அவனும் சொல்லாத விட்டுட்டான், வரல ஜேர்னல்ல. I got little bit suspicion how I can interpret the sentence that has been incorporated in the statute. ரெஃபர் பண்ணுங்க. அதுக்குதான் என்ன பேருன்னு பேரு? ரெஃபரன்ஸ். ரெஃபர், அதுல வாய்ப்பிலே வருது. ரெஃபரன்ஸ் டு தி ஹை கோர்ட், ரெஃபரன்ஸ் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட். அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா 141 ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கறது தான் 141. அந்த ஹைகோர்ட் ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கறது வரல. அது லா டிக்ளேர் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் should be followed by all subordinate court within the territory of India. அந்த ஹைகோர்ட்டுக்கு அந்த ரூல் சொல்லல. The judgment delivered by the High Court has to be followed by all subordinate. இருக்கா? இல்ல. அந்த மாதிரி எதுல எழுதல? கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதல. ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும் கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதுது. அது சுப்ரீம் கோர்ட் கோர்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட், அந்த ரூல் ஆஃப் த லா. அது ரெண்டுக்கும் எழுதுங்க. கோர்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்டு, ரூல் ஆஃப் த லா, ரெண்டும் இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்குது. அது ரெண்டும் அடிக்கடி கேட்பான். கோர்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட், ரூல் ஆஃப் த லா. அது என்ன? அது 19. Whether a question of law on which the judgment has been based has been reversed, modified by a subsequent decision of the Supreme Court, it is a ground for review of the judgment. When a question of law on which the judgment has been based, judgment போட்டான், has been reversed or modified by the subsequent decision of the Supreme Court, அதை ரிவ்யூ பண்ணுவேன் மறுபடியும்.
பண்ணலாமே. 137. என்ன 137 அதுதான் கேட்கறான். ரிவ்யூ பண்ணலாமா? தட் கேன் பி ரிவ்யூ ஈவன் தோ ஆர்டினரி கோர்ட்ல ரிவ்யூ 114, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல 137 ஆர்டிகல் 37 தானேமா? ஆமாங்க. அதை பாரு எவ்வளவு நுணுக்கமா கேட்கறான். அப்ப கான்ஸ்டியூஷன் சிபிசியில போய் கான்ஸ்டியூஷன் கேட்கறான். இது என்ன கேட்கறான், சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றேன் இஸ் இட் எ கிரவுண்ட் ஃபார் ரிவ்யூ, அதை ரிவ்யூ பண்ணலாம். சுப்ரீம் கோர்ட் கீழே பண்ணுவாங்க, எங்க பண்ணுவாங்க? சுப்ரீம் கோர்ட். அது எவ்வளவு டெக்னிக்கலா கேட்டிருக்காங்க. The question that has been asked technically to find out whether you are alert or not, your mind is alert or not, whether your mind is அங்கே வச்சிருக்கியமா மேல வச்சு இல்ல இங்க வச்சிரு, இங்க வச்சு அப்புறம் எடுத்துக்காங்க. மைண்ட் அலர்ட்டா இருக்கிறீங்களா இல்லையா? இதுதான் படிக்கணும். இப்படிலாம் படிச்சு போனா கண்ணை மூடிங்க சிபிசி டிக்குன்னு படிச்சுட்டு வந்துருங்க. அதுதான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்தாங்கன்ற. இந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலும் எலாபரேட்டா தான் சொல்லித்தரேன். அப்ப நான் தரவா இருக்கணும். நான் தரவு இல்லாத என்னது சொல்லுங்க. புவனேஸ்வரி தரவு இல்லையா? இப்ப பேசக்கூடாது, அங்க போயிடும். Differentiate between the principles of res judicata, the principles of estoppel. என்ன அழகா கேட்கிறேன். Principles of res judicata is finally decided. Finally பாருங்க போட்டாங்க ஒரு கேஸ். எங்க போட்ட? லோயர் கோர்ட்ல போட்டேன். அப்புறம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போச்சு, அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் போச்சு, சுப்ரீம் கோர்ட் ரிவ்யூவும் ஆச்சு. மறுபடியும் போட முடியுமா? அது என்னது? அது அதான் res judicata. அதான் 11ல 8 வரை இருக்கிறத படிங்க. 8 வரை இருக்கும் பார். அதான் இதுதான் பிரின்சிபல். அது செக்ஷன் 11. இது செக்ஷன் 115. A person by his own act declaration. படிங்க 115. And writing deny his own act, declaration, act or omission. படிமா 115. When one person has by his declaration, அதான் எழுதிக்குது, act or omission intentionally caused or permitted another person. ஏமா சொன்னா அப்புறம் மறுக்கிறான். அதுக்கு எவிடன்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் டு ப்ரூவ் இட். இது எவிடன்ஸ் res judicata மறுபடியும் எவிடன்ஸ் கிடையவே கிடையாது. அந்த எஸ்டாப்ல மறுபடியும் எவிடன்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல். புரியுதா? அதுக்கு இது மறுபடியும் அவன் சொன்னான்றத பண்ணணும். இப்போ 20 வரை சொல்லியாச்சு. அன்னைக்கு 10, இன்னைக்கு 10, 20 வரை நடத்திட்டேன். தரவப்படிங்க. அடுத்து 3 ஆயிடுது மணி. 1 hour நடத்தியாச்சு.